friends, today classes welcome to the classes. Today classes we are studying about of the last classes the color of the silence. Is the one of these the color of the silence was the one of the about of the boys the Satish. Satish the boy was a handicapped. This what is the out of the achievement of this in our life of that boys. Hello. This Satish was an ordinary boy. Ordinary is not a also this dumb. Also this a alva. He was also this a dumb. Also this is the handicapped of that boy. This is not a what come to the name the voice alva. How to this in your life of the achievements in the physical is not important. Is the really this is the this not the is the only of the challenge. It was the our in our mind of the interesting. Alva. It is the also this in our life of this any of the achievement is the boys alva all of this in our lives. Alva. Okay, this is the same to the today these classes. Same similarly, this classes the one of these a blind boy. A blind boy is one of this one of the dumb. Also this deaf also they that lessons was by the deaf this dumb boy. This is the dumb deaf and dumb also this deaf and dumb schools. I mean now that of the dumb schools. Alva. You are the now that the you are the admit for the only deaf and dumb school to the blind and deaf boys. It is not a ordinary but boy. How this it is a physical is not important in your life of the any achievements. That's the true of this that lessons. This service how this in our the time was the he go to the at the time was the tools in at the classmates in during the summer days that a time was this one of these accident that time was the day that boy was saying here this day was a so many dangers of this in our under the ground of the rivers and then touch that boy was rocks and how to this effect of that boy again to the support from his fathers and brothers to that life and the he thought about that essence. It is same to this the blind boy is a one of the he points today about of this the blind boy blind ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುರುಡ ಅಲ್ವಾ blind ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುರುಡತನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The blind boy. What is this? The blind boy. The blind boy. Read about of this before you read. Look at the pictures. Look at the picture. Look at the pictures. What do you see this? See? See there. You textbook and open money is about of this look at the pictures the side on the page. Look at the pictures. What do you see there? See there. What is the wrong with the persons? What is the wrong with the ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ದಾಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತೀರಾ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಓಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಂಬ್ರಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಬ್ರಲಾ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದ ಅಂಬ್ರಲಾ ಡೂ ಯು ದ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ದ ಅನ್ಯೂಶುವಲಿ impaired to the discuss. Unusually, sorry, but visually of the impaired to be impaired of discuss. And there, do you think ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಂಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬ್ರಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲಿ ಆಫ್ ಇಂಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಜುವಲಿ ಅಲ್ವಾ ಏನು ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ
ಆ ಕಡೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ರೋಡಿಗೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ is not a dumb, that person is a dumb. It is not any see on the road. ಅವನಿಗೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಾಸ ಕಾಣಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗರನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ರೋಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿ ಆನ್ ಸಿ ದಟ್ on the road of the any persons and anyone of this not to see that person ಅವನೇನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇಂಪೇರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಆಫ್ ಇಂಪೇರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನೋಡಿ 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 ಅದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ದ person you are the holding of this in your homes. It is not any person of in your family. These were dumb persons. I'll see that alva. You are not any village or you are the one or two persons of the these persons of say you have got these persons. This one is there. ಇರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸಹ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡಂಪ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ this poem was written by the ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್. ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ poem was written by the ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್. ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್. ದಿಸ್ poem was written by ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್. ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಇದೆ. ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಯಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಪಯಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ is the one of the poet alva. This poem was written by ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ was a November 1671 11 December. He was a December 1757. He died on the 57. But he was born on ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ was a born on ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ 1671 ಅಲ್ವಾ. 11 ನವಂಬರ್ 11 ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನವಂಬರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 1757 ಅಲ್ಲಿ ಇವನು died alva. He was died on 1757. Was an English actress and manager. He wrote a 25 play this by own company. Shippers was a political work and derided on his times. And as a dean of remember only of the begin poor is a importance of this British theatre and history and history rests on the beginning of one of the first a long line of this actors of managers actors on the interest of the two of the comedies and as a documents of a revolting early 18th century taste and ideologies and on the volume of this autobiography. And then his ಕೂಲಿ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ early born on November 1671 on December and 1757 as he was a died. English poet also he was also the English actors and managers. He wrote a 70 plays. In ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ he was a wrote a plays of 25 plays. 25 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 25 ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಓನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪರ್ಸ್ ತಂದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಲ್ವಾ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಬಂದು ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ನಾಟಕದ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ
ನಾಟಕದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದ. ಸಿಪ್ಪಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅವನ ವರ್ಕ್ಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಗಳು, ಅವನ ಪದ್ಯಗಳ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಸೆ ಡಿರೈಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಅವನು ಬರುವಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಗಳು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡಿರೈಡೆಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ನಿಸೆ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಿರಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಸ್ ಮೀನ್ ವಾಸೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಬಿಯಿಂಗ್ ದ ಪೂರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪೂರ್ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರೋದ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಜನಾಗಿ ಪೂರ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ. ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಅವನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವನು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟು ಆಫ್ ದ ಕಾಮಿಡೀಸ್. ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ನೋಡಿ ರಿವೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ಲಿ 18th century. ಅವನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ರಿವೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿ 18th century ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡಲಾಜೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಅಂಡ್ 28th of the 18th century ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐಡಲಾಜಿ ಅಂಡ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ. ಇಲ್ಲಿ 18th centuryಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಮತ್ತು ಐಡಲಾಜಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಆಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಲ್ವಾ. ಲೀನ್ ಐಡಲಾಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಷ್ಟು ದಿ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ ಯಾವುದು ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಲಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋಲಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡುವುದು. ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಲೈಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಷನ್ಸ್ ಸೀನ್ ದೃಶ್ಯ ನೋಟ ಅಲ್ವಾ. ವಂಡರ್ಸ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಮೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡುವುದು. ವಂಡರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸು. ಬ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶಿಸು. ಅವೇ ರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎದ್ದೇಳುವುದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಅವೇಕ್ ಅಂತೀವಿ ಎದ್ದೇಳು. ಹೆವಿ ಅಂಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಅಥವಾ ದೇಶದ ದಿನ ಹೊರ ಅಲ್ವಾ. ವಾಲನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೌ ಶಾರೋ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅದೇ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾಪ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂತೀವಿ. ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಓ ಅಂದರೆ ದುಃಖ. ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅಂದರೆ ಪೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು These are also these are difficult word. These name patience need and undoency means ಅಲ್ಲಿ ಸಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಒಂದು. ಚೀರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಧ್ವಂಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ದಿ ಹಾವ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. all the students open these books. We saw of this poem I am going to the discussions. These poems.
Listen to the pen. Teacher listening in the set of the pen. Read the pen. O say, what is that thing called the heights, which I must near enjoy? What are the pressing of the sight? Oh, tell your poor blind boy. You talk the wondrous thing you see. You say the sun shines up bright. I feel him warm, but how can he only or make it day or night? My day or night myself I make him whenever I sleep or play, and I never keep up awake. With me, towers always there with heavy sights. I opens the air. Your moral mind, helpless, oh, but sure with a patience I can bear. I I nearer I can now, then let not be what I cannot have. My cheer of mind destroyed, what thus I sing, I am a king. I think I am a king, although a poor blind boy. Poor blind boy. Most similarly, next to do memorize this lesson. This poem was a memorizes all the students. We have the message. With the exam purposes, we have also this. All the students the memorize after this poems. Should be exam purposes. You have the memorized all the students. Okay. Next, O say. What is that thing called the light, which I must here enjoy? What are the blessings of the sight? Oh, tell your poor blind boy. You talk of wondrous thing you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he? Or make it day or night? My day or night myself I make whenever I sleep to play. And I ever keep awake with me where always the day. With the heavy sighs I often hear your morals my helpless but sure with a patience I can bear. I lose I near I know, then let not be, I cannot have. My chief of mind destroy, what thus I sing, I am a king. Although a poor blind boy. Okay, is there in the purpose of the memorizations. This is the time of the purpose of the memorization. The O say what that called a light. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಾಲಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಲಕ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕುರುಡು ಬಾಲಕನ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಒಬ್ಬ ಅಂಧ ಹುಡುಗನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಓಸೆ ವಾಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಅಂಧ ಬಾಲಕರು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಓಸೆ ವಾಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲೈಟ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ವಿಚ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಎಂಜಾಯ್ ನೆವರ್ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್. ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಅ ಪೂರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಎಂದರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಬಾಲಕ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯ? ಬೆಳಕು ಸಾಧ್ಯಲಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದವರನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಈ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಮಸ್ಟ್ ನೆವರ್ ದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಪಡೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಟೆಲ್ ದ ಪೂರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೆಳಕು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಒಳಗೇಗಿ ಅದು ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ದ ಪೂರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್.
ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಏನು ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಸಹ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ, ಟು ಟಾಕ್ ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಸೇ ದ ಸೈನಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್. ಶಾಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೊಂದಲ್ಪ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಟಾಕ್ ಎ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಅದ್ಭುತಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಯು ಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಯು ಸೇ ದ ಸನ್ ಸೈನಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಶಾಖವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ ಸೈನಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್, ಯು ಸೇ ಸನ್ ಸೈನಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಬರೀತದೆ. ಐ ಫೀಲ್ ವಾರಮ್ ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ವಾರಮ್, ಶಾಖವನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲನ್ನು ಅವನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಮೇಕ್ ಎ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹಗಲು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ಸಹ ನೋಡಿ, ಅದರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಗೊತ್ತಾಗ. ಸೂರ್ಯನ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಚಲನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದೆ ಅವನು ಮುಗಿದ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಎಂಬಂತೆ ತಿಳ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗಲಂತ ಎಂಬಂತೆ ತಿಳ್ತಾನೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈ ಡೇ ನೈಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೇ ಮೇಕ್ ಐ ವೆನೆವರ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ, ರಾತ್ರಿಯೇ ಎದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಹಗಲು ಎತ್ತಲು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ವೆನೆವರ್ ದ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದಾಳ್ತಾನೋ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಹಗಲು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ. ಐ ಕುಡ್ ಎವರ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅವೇ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದವಳು ಸಹ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಟೆವರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಗಲನ್ನು ಅವನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹಗಲನ್ನು ಅವನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಗಲನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಹಗಲನ್ನು ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ದ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಎ ವಾರಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿ ಮತ್ತು ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಡೇ ಆಫ್ ನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಅವನು ಹಗಲನ್ನು ಅವನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ನೀವು ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಂತೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇ ಡೇ ಆನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಐ ವುಡ್ ಎವರ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಅವೇ, ಇದೇ ದಿವಸ ಐ ಬಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಈ ನೀವು ನಾವು ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಾನೆಯಿಂದಲೇ ಸಹಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ಇವಸೇ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಟೆವರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಡೇ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಹಗಲೇ ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಎವಿ ನೋಡಿ ಸೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, ದುರಾದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಬೂಸ್ ಅವನು ನೋಡಿ ಮಾರನ್ಸ್, ದುರಾದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೆಲವು ನೀವು ನಾನು ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಮಾರಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯವಂತ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದಲೇ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎವಿ ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಅಂತೆ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುರದೃಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಥವಾ ಹಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಫನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮಾರನ್ ಮೈನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ದುರದೃಷ್ಟ ದುಃಖ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಶೂಟ್ ವಿತ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಯರ್ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಡಿಯಿಂದಲೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತನಗೆ ಏನು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೋಸ್ ಆಫ್ ನೇರ್ ಕೆನ್ ನಾವು then a letter not what a cannot be heavy. ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನೇ ಸಹಿತು ನನಗೇನು ಸಹ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಏನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಏನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಲಾಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಲಾಸ್ ಐ ಕೆನ್ ಐ ಲವ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಲೈ ಅಂಡ್ ಐ ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ then let not ವಾಟ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ವಾ. ನನಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಐ ಚೀ ಆನ್ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೀರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲವಾ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚೀರಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ನಾನು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಸ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಎ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲ್ಲಿ ವೈಜಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೈಜಸ್ಲಿ ವೈಸ್ ನೋಡಿ ವೈಸ್ ದಸ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ ವೈಸ್ ದಸ್ ಸಿಂಗ್ ಐ
ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ನಾನು ಇವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಳುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನೇ ರಾಜ ಎನ್ನುವ ಅನುಭವದಿಂದ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆಳುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನೇ ನೋಡಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ನಾನೇ ಆಳುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ರಾಜ ಆಳುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಿಂಗ್. ನಾನು ಆಳುತ್ತಾ ನಾನೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ರಾಜ, ನನ್ನದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಆಲ್ದೋ ಎ ಪೂರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಭಾಗ್ಯದಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಪೂರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕವಿಯು ಆಸೆಯು ನೋಡಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬಗ್ಗೆ ಕೋರುವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಸೆ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀವೋ, ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವೋ, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಶುರು. ನಾವು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇರುವುದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ದೊರಕಿರೋದು ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸುಖಕರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಯಮ್. ದಿಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದುಃಖಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಬಳಸೋದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಓಸೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರು? ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್? ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸರಿ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು? ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಹೂ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್? ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್. Who is the speaker? Who is the speaker and who is speaking and who is being speaking? Who is speaking to? Link. Who is the speaker? Speaker ಯಾರಲ್ಲಿ? The speaker is a blind boy. ಯಾರಲ್ಲಿ? Answer. The speaker is a blind boy. Who is being speaker to? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? To the leader of leaders to those we are outside. Well, side. We have side. Next. Why is the boy asking about the life? Next questions. Why is the boy asking about life? Why is the boy asking about life?
Right? Running. Why is the boy asking about light? The boy asking about of the light because he was never experienced it since he is blind. The boy is asking about answer. The boy is asking about the boy is asking about light. Light. Right? Because yes, never. Because yes, never. Yes, never experience it. Experience it. Experience it. Since we use that. Since we is when okay. Then who is the boy asking about light on that? The boy is asking about the light because he has a never experience it since became bright. Bright experience since became. Next, how can the sun make the day right? Sati. Next one, how can the sun make the day or night? ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳಕಿಂದ ದೇಹ ನೈಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? How can the sun make the day or night? The sun makes the day or night is a rising or setting ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ದೇಹ ನೈಟನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಡೇ ಆದಾಗ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸನ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಆಗುವಂಥ ಬಿಸಿಲು ಹಾಟ್ ಸೆಕೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವಿ ಅಗೇನ್ ದಿ ಹೌ ಕೆನ್ ವಿ ಸನ್ ಮೇಕ್ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌ ಕೆನ್ the sun make day or night? Day or night.
lean lean. The sun makes us sun makes day or night by rising by rising or setting. Setting, okay. ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, how does the boy make the day or night ಅಲ್ವಾ? How does the boy day or night ಅಥವಾ how does the blind boy make a difference of between the day and night ಅಂತ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ the blind boy, how does the blind boy How does the blind boy make a difference between day day or night. Day and night. Day and night. ಹೀಗೆ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಲಿಂಕ್ ಹೇಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ತನ್ನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಐತೆ ಇಸ್ ಡೇ ಆರ್ ನೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ? ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ವೆದರ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಸ್ ದ ವೆದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸನ್ at the time was ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ದಟ್ ವೆದರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಾಯ್ ಮೇಕ್ಸ್ the blind boy makes this day right. Right. Depending on weather. Depending on weather, he wants to sleep or break. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? sleep or play ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ?
college ಹೀಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. What the outcome of this blind boy himself making the day or night alva. The blind boy was a being that never of has night, and that is the day for him the always alva. Why does the blind boy hear heavy sighs of one? The heavy sighs of made by people of Tukar 50 and the 50 acknowledging the plight of the body. Next, how does the blind boy know that the people are sorry of him? How did the how does the blind boy know that people are sorry for him? From heavy sights the made by people. Heavy sights are the made by people. Next, what is the hapless way? What is the refer to this hapless O? The hapless O is the boy's blindness. Boys of the blindness ಅಲ್ವಾ. ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಪಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್. hapless of the blindness. Okay. Home assignment, the questions. Please all the students read the questions. Write them to these questions to answer to the next classes. This question was answer to the next classes. This more question. Okay. Right. Whose is the price of the pens? Read. Okay. Whose is the voice? Whose is the voice? Voice. What is the voice? Whose is the voice of the poem? Okay. Next questions. The blessing of the sight. The blessing of the sight. Blessing of the sight. Line in this line. Blessing of the sight. Line, the line 2, line 2. Can you list
Next, and two of and two of them. From them. Clean. These questions are next answer to the next classes. Almost clean. The identify of the rhyming scheme of these poems. But next class ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ light side, he enjoy boy, she he, bright night, made awake is the same to the next classes. These are the rhyming schemes. What's the ಬರ್ತಾನೆ and okay. Next play day, here he wear, oh now destroy I. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾನೆ. Okay, thank you all the students today this classes.